हड़ताली एनएचएम मुलाजमां के खिलाफ सरकार का वड्डा एक्शन। हड़ताल तो वापस न आने वालियां दीयां सेवावां रद्द। सरकार ने वलंटियर रखण दे दित्ते हुक्म। पंजाब दे विच कोरोना की खतरनाक रफ्तार जारी। एक दिन दे विच गईयां करीब 200 मरीजां दीयां जानां। लुधियाना सब तो वध 30 लोकां दी मौत। सूबे च 8600 तो वध नवे केस। संगरूर के इको परिवार के 4 मैंबरों की कोरोना नाल मौत। पिंड दे विच बनिया डर दा माहौल। लोग घरों तो निकलण तो कर रहे हैं गुरेज। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने एक होर हफ्ते तक ਵਧਾਈਆਂ पाबंदियां। गैर जरूरी दुकानां रहणगीਆਂ बंद। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ 20 ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ 10 ਲੋਕ हो ਸਕਣਗੇ शामिल। शाम 6 बजे तो सवेरे 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। पंजाब कांग्रेस खजानची खाना जंगी हुई तेज। बेअदबी और गोलीकांड मामले को लेकर कैप्टन के खिलाफ एकजुट हुए आगुआ ने की बैठक। रवनीत बिट्टू बोले जे कैप्टन नहीं संभाल सकते गृह मंत्राला तो किसी होर नूं दे देण जिम्मेवारी। खफा कांग्रेसियों नूं मनाउण दी कवायद भी तेज। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा नूं मनाउण दे लई मिले एमएलए वेरका अते काका रणदीप। सीएम दे खासम खास भरतिंदर चाहर ने 2 बार की मुलाकात। नवजोत सिद्धू खिलाफ मंत्रियों ने खोलिया मोर्चा। हाईकमान तो सिद्धू खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कहा निजी फायदे लई पार्टी खिलाफ कर रहे हैं बयानबाजी। कोटपुरा गोलीकांड से नवी एसआईटी ने जांच की तेज। होर सबूत जुटाने के लिए जारी किए फोन नंबर और ईमेल। हाईकोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का दिता है समा। टिकरी बॉर्डर रेप पीड़िता का पिता आया सामने। संयुक्त किसान मोर्चे ने दी क्लीन चिट और पुलिस से चुके गंभीर सवाल। बोले साडे मददगारां खिलाफ ही दर्ज कर दिता मामला। मामले च किसान आगुआं ते उठ रहे सन सवाल। अमिताभ बच्चन वालों दिते दान का मामला भखिया। 1984 सिख दंगा पीड़िता ने जताया एतराज। अमिताभ बच्चन ने गुरुद्वारा रकाबगंज दे विच बने कोरोना सेंटर दे लई दिते ने 2 करोड़ रुपए। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज दिन दा आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी एनएचएम मुलाजमां दी। मुलाजमां दे लई चंगी खबर तो बिल्कुल नहीं है। जी हां, सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिते ने कि एनएचएम मुलाजमां दी बर्खास्ती होवे, कॉन्ट्रैक्ट रद्द होवे ते दूजे पासे वॉलंटियर्स भर्ती किते जाण। वड्डी खबर है दिन दी एनएचएम मुलाजमां दे लई। सरकार ने एनएचएम दे हड़ताली मुलाजमां दे खिलाफ सख्ती दिखाई है। हड़ताली मुलाजमां दे खिलाफ वड्डा एक्शन किया गया है। हड़ताल तो वापस न आने वालियां दीयां सेवावां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। हड़ताली मुलाजमां दी थां वलंटियर रखण दे भी हुक्म दिते गए ने। पहला 15 दिन दे लई भर्ती किए जाणगे वलंटियर। जरूरत अनुसार लिया जाएगा अगला फैसला। वड्डी खबर है तुहानूं दस दईए कि एनएचएम दे मुलाजम पिछले कई दिनों तो हड़ताल दे उत्ते सन। कोरोना दे इस काल दे विच ते तुहानूं दस दईए कि उन्हां दे वल्लों रेगुलर करन दी मंग की जा रही है। इल्जाम लगा रहे हैं कि असीं तां पिछले कई सालों तो यह मंग कर रहे हैं ते मौजूदा समय दे विच उन्हां दे वल्लों हड़ताल की गई। पहला मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया कि जेकर कोई हड़ताल करता है तो सख्त कार्रवाई होगी। खास तौर पर जो मैडिकल स्टाफ के नाल जुड़िया होया कोई हड़ताल करता है। एनएचएम मुलाजमां नूं चेतावनी सरकार ने दी कि तुसीं हड़ताल के उत्ते ना जाओ। और हड़ताल के उत्ते रहे तो उस तो बाद एनएचएम मुलाजमां नूं यह कहा गया कि जे तुसीं ज्वाइन ना किया तो फिर तुहाडे कॉन्ट्रैक्ट रद्द होणगे। सोमवार सवेरे 10 बजे तक का समा सी ते उस तो बाद हुण सरकार ने एक्शन ले लिया है। सिद्धा रुख करते हैं साडे ब्यूरो चीफ न्यूज़ 18 पंजाब दे नपिंदर बराड़ इस समय साडे नाल ने। नपिंदर, तां सरकार सख्त नजर आ रही है कि धरना प्रदर्शन हड़ताल मंजूर नहीं, खास तौर पर कोरोना काल दे विच की कुछ एक्शन होया है ते किन्नियां दे खिलाफ एक्शन होया, जेकर कोई अंकड़ा भी होवे। गौरव देखो, बिल्कुल जिस तरह असीं लगातार दिखा रहे सी कि जिहड़ा सिहत महकमा है वो लगातार तैयारी दे विच सी और स्पष्ट पहले ही कर दिता गया सी कि नौकरियों बाहर कर दिता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है जिहड़ा वो रद्द कर दिता जाएगा। और चेतावनी सी कि तुसी एक जिहड़ी कल दा समा दिता गया सी कि तुसी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। और साफ तौर पर क्योंकि कोविड के हालात ने, गौरव जिस तरह असीं पहले जिक्र करते सी, उस सरकार का भी तर्क सी कि अज किसी भी एक मुलाजिम के ड्यूटी ना होने के चलदियां किसी भी शख्स की जान जा सकती है, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक ने।
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫੁੱਲ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, NH ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਆਰਡਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਯਾਨੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ NH ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਪੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ NHM ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਪੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ NHM ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 198 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਫੀਸਦ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 198 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 8625 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦਕਿ 6894 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1470 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 2293 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, 1382 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, 303 ਲੋਕ ਜਦਕਿ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 561 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦਕਿ 500 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 629 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
629, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 676 ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ 524, ਜਦਕਿ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, 401 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ 154 ਲੋਕ, ਜਦਕਿ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 214 ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਜਦਕਿ 196 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200, 300, 350, 400 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਵਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਕੀਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 40 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਕੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 4 ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਤਕੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਵੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਰੋਜ਼ ਪੀਣ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ को ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਿਆ। कोई गल हैगी नहीं। ये मुलाकात तो एक बहाना है, प्यार का सिलसिला तो पुराना है और वो मेरा प्यार है, मेरा गवांढी है, पड़ोसी है, नाल दा घर आ। और मैं वॉक करन तो बाद वो बाग 'ਚ बैठा हुंदा, चाह बना के मैं चाह पी के घर आ जाना। अज भी चाह पी के वापस आ गया। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਵਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ,
ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਉਬਲਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਆਇਆ। ਸਭ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਤੇ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੀ ਚਰਚਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੇਸ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਲਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ, ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਓ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 3 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ADGP ਲੈਵਲ ਦੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਨਿਊਜ਼ IT 2021 ਕੋਟਪੁਰਾ ਕੇਸ, मैं दोबारा बोल रहा न्यू SIT, एक बार दोबारा मैं स्पेल कर देना ताकि जेकर किसी को कोई इंफॉर्मेशन है तो जरूर इस SIT तक कॉन्टैक्ट करे। न्यू SIT NEWSIT 2021 कोटकपुरा केस @gmail.com इस आईडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 98759 83237। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 98759 83287। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ।